নমস্কাৰ বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো। গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্কৰ BICFA পদক্ষেপে উত্তৰ পূব ভাৰতত মীন উদ্যোগীকৰণৰ পোষকতা কৰে। গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্ক স্থিত বিজনেছ ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ ফৰ ফিচাৰিজ এণ্ড একুৱাকালচাৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মীন খণ্ডত উদ্যোগীকৰণৰ পোষকতা কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদ যোজনাৰ অধীনত পুঁজিৰে চলি থকা BICFA ব্যক্তিসকলক জলজ কৃষি উদ্যোগ আৰম্ভ কৰাত সহায় কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰু কাৰিকৰী সহায় আগবঢ়ায়। বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী বুলাস চৌধুৰীয়ে জনায় যে BICFA টেলেণ্ট চাৰ্চ প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে হাতে কামে প্ৰশিক্ষণ, আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰৱেশ আৰু পুঁজিৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। এই কেন্দ্ৰটোৱে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি একুৰিয়াম নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছৰ সামগ্ৰী বিকাশলৈকে দক্ষতা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ 50% প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে নিজাকৈ উদ্যোগ আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে BICFA স্থানীয় মাছৰ যোগান বৃদ্ধি আৰু অঞ্চলটোৰ বাহিৰৰ বজাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে। একে সময়তে সজাগতা আৰু নেটৱৰ্কিংৰ দৰে মূল প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিছে। ইয়াৰ লগতে তেওঁ কি কৈছিল চাওঁ আহক। So Business Incubation Center for Fisheries and Aquaculture. This is a project running at Guwahati Biotech Park, and this is funded by Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana under Ministry of Fisheries, Government of India. And we have started this project from last year, and this project is mainly working on the capacity building programs, running different kind of capacity building programs. Mainly today we are organizing the pearl culture technique programs along with Cotton University, and there are numbers of programs we are running under this project, and all are mainly the capacity building programs. Yes, and if we say why we have started this program, Biotech Park mainly working on the entrepreneurship development sector in biotech and allied areas. Allied areas means based on the huge bioresources which is available in the northeastern states. And infrastructure, if you see the infrastructure of Guwahati Biotech Park as a huge infrastructure has funded from government of Assam, and also the equipment facilities are from government of India. Now, how to utilize these equipment facilities and infrastructure? So we want to need more people to come forward for the entrepreneurial sector, which may be in the biotech sector, which may be in the fisheries sector, anything. So we are doing these type of programs so that people will reach us, people will learn different techniques, and while going back with technical knowledge, they will start their own venture. That is one thing. If they are starting, that is well and good. If they are not starting by their own, they can teach these techniques or their learnings to other people so that they can start. If you see the entrepreneurial venture in biotech and allied sector in Northeast, it is very less. So Biotech Park, maybe in 2011 onwards, we are working in this sector in the entrepreneurial venture. Development of entrepreneurial venture in this area in the northeastern states, and this is the first biotech park in entire northeast established by government of Assam, government of India, and with at that time it was the support of IIT Guwahati was also there. And if you see the infrastructure facility, huge infrastructure is available. So we are also very happy that you people has reached forward to GBP and under this BICFA also. And we are very happy that if we see the scenario of 2011-12, nobody was knowing about Guwahati Biotech Park. But now we are very happy that under these projects, this BICFA or other projects that we are running, and we are running different type of programs through those initiatives and awareness camps and awareness programs, we are known to many people. And ma'am, I would like to ask you, under this project, what are the facilities that are provided to the entrepreneurs? Okay, so from 2023 onwards, we have started. There are different type of, one very important thing that I like to say, under this project, there is a program that is Talent Search program for innovative ideas and innovative proposals. That initiative actually we have started under GBP from 2014-15 onwards. Now we have shifted to BICFA, under BICFA. So under that project, we are giving grants also from ministries funding to any innovative proposals. If some innovative proposals somebody is submitting to us, and if it is really
means related to technical and related to the improvement of the fisheries sector and aquaculture sector of this area, we are providing grant. We are providing the equipment facilities which are actually required to implement that project or to do the R&D work of that project. And importantly, most importantly, the GBP is having numbers of ready-to-use modular laboratory spaces. So any idea they can do in their college, university, or in their rented space or at their home. So they can come with their ideas. They can start to working with us at GBP under this project, so that some services or some product under Big Pharma for their project can be developed in this platform. We are providing grant, we are providing technical support, and proper networking we can create for them. That is one thing. Second thing is that there are numbers of capacity building training programs that we are organizing. As I mentioned today, Culture technique is going on. We are starting from very basic, which is of our own capacity, aquarium making and fish keeping. Very basic, but nobody has started in this area. So in our capacity building programs, there is no age bar also. A school student can also apply, and you have already seen some retired persons are also participating in the training programs. So that is one thing. Then value addition of fish products. So that program we are organizing with Roha College of Fishery. We have partnering organization with the Department of Zoology. Dr. Sharma sir is there. Guwahati University. Then Sangeet Pran Boshe sir is there from Roha College of Fishery. Even NIPER Guwahati also we are partnering. Dr. Purushottam is there. Our own team, very small team. Dr. Rajiv is also there. So we are starting different programs, and we are finding out these programs nobody is doing here. And if it is doing also, we are observing how entrepreneurial venture can be started after learning. পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো। স্থানীয় উৎপাদকৰ সামগ্ৰী বিশ্ব বজাৰলৈ কিৰণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ লক্ষ্য ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰা। শেহতীয়াকৈ বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কিৰণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কিৰণ বড়োৱে জনায় যে দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক পাইপলাইনৰ কামৰ জৰিয়তে সবলীকৰণ কৰি 500 টকা মজুৰি দি এই ফাউণ্ডেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিল। 2015 চনত ফাউণ্ডেশ্যন পঞ্জীয়ন কৰি লখিমপুৰ আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মহিলাসকলক ব্যৱসায় স্থাপন কৰাত সহায় কৰিছিল। নিজৰ ধন আৰু 2 লাখ টকাৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন ঋণ ব্যৱহাৰ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত 20 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰি ভকতপাৰাত 15টা তাঁতশালৰ বয়ন কেন্দ্ৰ খুলি বিটিআৰ হস্ততাঁত বিভাগৰ পৰা 5 লাখ টকাৰ অনুদান লাভ কৰে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানত তেওঁ সামগ্ৰীয়ে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ গামুচাৰ মূল্য 350 টকাৰ পৰা 2000 টকাৰ ভিতৰত বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ লগতে জনায় যে বাৰ্ষিক প্ৰায় 45 লাখ টকাৰ ব্যৱসায়েৰে এতিয়া কিৰণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে স্থানীয় হস্ততাঁত সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে। ইয়াৰ লগতে তেওঁ কি কৈছিল চাওঁ আহক। আমাৰ যিবিলাক দুখীয়া গৰীব মহিলা আছে, যিবিলাক কাম কৰিও মানে কষ্টৰ ফল নাপায়, তেওঁবিলাকৰ কাৰণে আচলতে মই কিৰণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জন্ম দিছিলোঁ। হয়, কিৰণ ফাউণ্ডেশ্যনটো আপুনি কেতিয়া কৰিছিলে, ফাৰ্ষ্ট টাইম কেতিয়া? কিৰণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জন্ম হৈছিলে একচুৱেলি 2005ত। হয়, আনঅফিচিয়েলি মই কাম কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মই কৰ্মসূত্ৰে মানে বিভিন্ন জাগাত, অসমৰ বিভিন্ন জাগাত যেতিয়া মই কাম কৰোঁ, তেতিয়া মানে মই মহিলা হিচাপে কাম কৰি থকাৰ কাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজবিলাক আগবাঢ়ি সোধে। তেতিয়া মই মানে যিখন গাঁৱতে যাওঁ তাতে মানে এটা গোট মানে মই মহিলা সমিতি বনাই থৈ আহোঁ। মোৰ যিদিনাখন মানে জন্মদিন, সেই দিনটোকে মই বাছি ল'লোঁ 12 ছেপ্টেম্বৰ, আৰু 12 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোতেই এই কিৰণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জন্ম হৈছে। কাৰণ মোৰ মৃত্যুৰ পিছতো যাতে মানুহে এই দিনটো পালন কৰে বা কামবিলাক কৰি যায়, সেইটো উদ্দেশ্য লৈ। হয়, আপুনি কিৰণ ফাউণ্ডেশ্যনটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি কিমানমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে? একচুৱেলি পইচা ইনভেষ্ট কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ কিয় মই যিখন গাঁৱত, মই যেতিয়া পাব্লিক হেল্থ ৱাটাৰ ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টত মই কণ্ট্ৰেক্ট কৰিছিলোঁ, ঠিকা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মানে কি মহিলাবিলাকক মই যেতিয়া এটা হেৰি বনাই থৈ আহোঁ, গোট বনাই থৈ আহোঁ, তেতিয়া এইবিলাক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ কোনো মানে নাছিলে 2005ত। তেতিয়া মই মহিলাবিলাকক গোটাই মানে ধৰা পাইপলাইন
গাঁত খান্দিব লাগে লাইনটো বহাবৰ কাৰণে তাহাঁতে সেই কামখিনি কৰোঁতে মানে হাজিৰাৰ নামত 500 এটা পায় তেনেকুৱা আৰু প্ৰত্যেকখন জেগাতে ধৰক হাজো আছে নলবাৰী বকো এইফালে আজাৰা তাৰপিছত লখিমপুৰ এনেকুৱা গাঁওবিলাকত মানে মই গৈ যেতিয়া মই দেখোঁ মানুহবিলাকে মানে অৰ্থৰ অভাৱত বহুত মানে এনেকুৱা বহুত দুখ লগা অৱস্থাবিলাক দেখি পেলাই তেতিয়া মই ইনভেষ্ট কৰিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু মই অফিচিয়েলি যেতিয়া মই 2015ত কিৰণ ফাউণ্ডেশ্যনক মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ অফিচিয়েলি তেতিয়া মই কামবিলাক কৰি গৈ আহি আছোঁ আৰু তাত অকল মানে নহয় ছিংগল ওমেন যিবিলাক অকলে থাকে বিধৱা আছে কোনোবা হাজবেণ্ডে এৰি দিয়া ডিভৰ্চি মহিলাবিলাক আছে তেওঁলোকক মানে সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে মই কিছুমান মানে লাইন দেখাইছিলোঁ হাতৰ বিদ্যাটো সৰু সুৰা আছেই আৰু সেইবিলাককে কামবিলাক কৰিব দিছিলোঁ 2011ত মই লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰ আৰু বিহপুৰীয়া গাঁৱৰ মহিলাবিলাকক মই তেতিয়া যিহেতু হাতত তেতিয়া মোৰ পইচা পাতি আছিল মই নিজে বিজনেছ কৰিছিলোঁ গাড়ীৰ বিজনেছ আছিলে ঠিকা কৰিছিলোঁ হোষ্টেল আছিলে আৰু হোষ্টেলৰ ছোৱালীবিলাকৰ জৰিয়তেও মই গোটেই অসমৰ পেৰেণ্টছবিলাকক লগ পাইছিলোঁ গতিকে মই লখিমপুৰত মই তেনেকৈ তাঁতশাল মই বিতৰণ কৰিছোঁ যিটো দানাই শাল মই ভগাইছিলোঁ আৰু SIRDৰ ফালৰ পৰা মই তেওঁলোকক লোনবিলাক লোৱাই দিছিলোঁ 2 লাখ টকাকৈ তেনেকুৱাকৈ মানে আৰম্ভণি তাৰপিছত আহি যেতিয়া 2020ত মই অকণমান মানে ৰাজনীতিৰ হেৰিত মই আহিলোঁ তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে আচলতে মই অকলে কাম কৰি পেলাই মানে নিজক মানে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰি এনে অলৰেডি মই 2016ত মই মিছেছ ইণ্ডিয়া এটা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত মই ভাগ লৈছিলোঁ তাতেও মই কিবা ক্ৰমে কেনেবাকৈ মোৰ মানে দিল্লীৰ পৰা আহিলে মানুহ আহি পেলাই মোক মাতি লৈ গ'ল তাৰপিছত মই কম্পিটিশ্যনত জইন কৰিলোঁ তাতে মই মানে মোৰ নিজৰ মানে এৰী মুগা আৰু পাট কাপোৰৰ যেতিয়া মই দেখালোঁ ডিজাইনবিলাক তেতিয়া সেইবিলাক অট'মেটিকেলি হয় মানে সেইবিলাক যেতিয়া দেখালোঁ তেতিয়া তাতেও মই উইনাৰ হৈছিলোঁ উইনাৰ হৈ মই একদম ডাৰবান আৰু লাছ ভেগাছতো মই নিমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ মিছেছ আৰ্থ মিছেছ ইউনিভাৰ্ছ এইবিলাকত তাৰপিছত দেখিলোঁ যে নহয় মই কিৰণ বড়ো হিচাপে কাম কৰিলে নহ'ব যিহেতু মই এটা টাইটেল পাইছোঁ বা মই এখন সমাজক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে মই এটা সুবিধা পাইছোঁ গতিকে এই যে মিছেছ ইউনিভাৰ্ছটো আছিলে মোৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট কাৰণ বড়োসকলৰ কাৰণে মানে আমাৰ যিবিলাক জনজাতি আছে ভিতৰৰ যিবিলাক অঞ্চল আছে সেইবিলাকক আমাক মানে একদম ছাপ্ৰেছ কৰি থয় বুলি ক'ব পাৰি মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা দিন আছিলে আমাক মানে অলপ দূৰত বহাই আমি জনজাতিবিলাকৰ মানে একোৱে নাই মূৰত একোৱে নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেৰি আছিলে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মানুহবিলাকো ওলাই আহিব নিবিচাৰিছিল গতিকে মই গাঁৱে গৈ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে নাই কিৰণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে মই মানুহবিলাকৰ লগত মই কাম কৰিম আৰু যেতিয়া মানে কি এজন ব্যক্তিৰ মাজত এটা গোট হৈ পেলাই অকলে কৰাতকৈ যেতিয়া গোট হৈ কাম কৰা যায় তেতিয়া মানে বহুত সুবিধা হয় সেইকাৰণে জেগাই মই কিছুমান মেম্বাৰ বনালোঁ আমাৰ BTRত যিখিনি UPPL চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ মই মেম্বাৰ হিচাপে এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হিচাপে মই সোমাই লৈ মই কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পালোঁ তেতিয়া মই একদম যেনেকৈ কয় শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী ঠিক তেনেকৈ মই ফকিৰা গ্ৰামৰ পৰা গোসাইগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু মাজবাটলৈকে মই গোটেই মানুহখিনিৰ মাজত BTR অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ মই জানি ল'লোঁ তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ মই BTRৰ মানে বড়োলেণ্ডৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এখন মই ডকুমেণ্টেৰী বনালোঁ ডকুমেণ্টেৰীখনৰ জৰিয়তে মই টেঙা খেতি কলগছৰ খেতি তাৰপিছত আনাৰস ড্ৰেগন এইবিলাকৰ খেতিবিলাক চাবৰ কাৰণে যেতিয়া মই গাঁৱৰবিলাকত সোমাইছিলোঁ তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ যে হয় মানুহবিলাকে মানে কাম কৰে ঠিকেই কিন্তু সেই বস্তু যিবিলাক উৎপাদিত হয় সেইবিলাক ক'ত পঠাব কি কৰিব চবে নাজানে জানে কিন্তু চবে নাজানে ঠিক তেনেকৈ মই সেইকাৰণে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ নহ'লে যিহেতু কোনো কামেই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে প্ৰচাৰৰ কাৰণে মই এখন মানে বড়োলেণ্ড টুৰিজিমৰ ওপৰত মই এখন কিতাপ বনাইছিলোঁ এইখন কিতাপেও মোক বহুত যথেষ্টখিনি সঁহাৰি জনাইছে আৰু এইখন কৰোঁতে মই বড়োলেণ্ডৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মই
তেওঁলোকৰ পৰা অলপ অৰ্থ সাহায্য লৈছোঁ। তাৰপিছত এগ্ৰিকালচাৰৰ যিখিনি হেৰি কৰিবৰ কাৰণে মই ডকুমেণ্টেৰীখনৰ জৰিয়তে মই অকণমান হেৰি কৰিছোঁ। আৰু এই যিখন বড়োলেণ্ড টুৰিজিমৰ যিখন মই হেৰি কফি টেবুল বুক বনালোঁ, এইখন মই আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত মই দিছোঁ। তেওঁলোকে খুব আগ্ৰহেৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মানে বড়োলেণ্ড কি, বড়োলেণ্ডত কি আছে সেই বিষয়ে জানিব পাৰিলে। তাৰপিছত মই 2020 চনত নিজ মোগলবেছা ভকতপাৰাণী খাথিয়াও তাতে মই মানে এটা উইভিং চেণ্টাৰ খুলিলোঁ, যিখন গাঁও 89ত জ্বলি পুৰি ৰাস হৈ গৈছিল, তাত একোৱেই নাছিল। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে এতিয়া গাঁৱৰ আমি ওলাই অহাৰ পিছত তাৰমানে যিহেতু 89ত ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছতো গাঁওখন একদম মানে হাইড হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰি। আনকি মানে গুগল মেপতো নাছিলে, ইমান ডাঙৰ মানে ইনচিডেণ্ট, কিন্তু গুগলত নাছিলে। প্ৰত্যেকটো ইনচিডেণ্টৰ মানে কথা গুগলত আছে, কিন্তু নিজ মোগলবেছাৰ বিষয়ে মানে গুগলত নাছিল। তেতিয়া মই 2020 চনতেই মই আমাৰ পশ্চিম মঙলদৈ ব্লকত গৈ মই তাতে আমাৰ ডাইৰেক্টৰক লগ ধৰি, চম দাস আছিলে, মই নামটো পাহৰিলোঁ, তেখেতক লগ ধৰি পেলাই মই তেখেতৰ হেৰিত গুগলত একেদিনাই মানে নিজ মোগলবেছা গাঁৱৰ বিষয়ে মই তাতে মানে এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ। সেই আজিৰ পৰা মানে আজি এতিয়া 2020 চনলৈকে মানে মদ বনায়েই মানে তেওঁলোকৰ এটা আৰ্নিং চ'ৰ্চ আছিল বুলি ক'ব পাৰি। মই যেতিয়া মানে তাতে উইভিং চেণ্টাৰটো খুলিলোঁ, তেতিয়া মই নিজৰ ফালৰ পৰাই মই ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ। মানে যিখিনি মোৰ ফাণ্ডৰ পইচা আছিলে সেইখিনিকে মই ইউজ কৰি পেলাই 15খন শাল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মই তাত গোটেই গাঁৱৰ যিখিনি বোৱাৰী আছিল, জীয়ৰীবিলাকটোতো নাই, আমিতো ওলাই আহিলোঁ, জীয়ৰীবিলাক বিয়া হৈ পেলাই ওলাই গ'ল। গতিকে 15গৰাকী মহিলাক মই শালত মানে বহালোঁ। তাৰ পিছৰ বছৰ 2020 চনত মই উইভিং চেণ্টাৰটো বনালোঁ। 21ত মই গাঁৱৰ ৰাস্তাটো বনাই দিছিলোঁ। গতিকে সেই ৰাস্তাটো বনাই দিয়াৰ পিছত আৰু মোৰ উইভিং চেণ্টাৰটো হোৱাৰ পিছত তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহবিলাক যাবলৈ ল'লে। গাঁওখনত মানে এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। এতিয়া মই মাজে মাজে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বা মই নিজৰ ফালৰ পৰাও মই কিছুমান তেওঁলোকক মানে ট্ৰেইনিং দিয়াওঁ। বাঁহ বেতৰ কাম কেনেকৈ কৰিব লাগে, ফটা কাপোৰৰ পৰা কেনেকৈ হেৰি বনাব লাগে, সেইবিলাক মই তাহাঁতক শিকাওঁ। ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে মই বোৱা কটাৰ উপৰিও মই বিভিন্ন ধৰণৰ মই ট্ৰেইনিংবিলাক দিয়াওঁ। যেনেকৈ NEHSDCৰ ফালৰ পৰা নেশ্যনেল হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ তৰফৰ পৰা মই যেতিয়া ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ বাঁহৰ বেম্বো জুৱেলাৰীৰ ওপৰত আৰু বেম্বৰ মানে প্ৰডাক্টবিলাক যেনেকৈ ফুলদানি হওক, ট্ৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু তাতকেও মানে বেছি জুৱেলাৰীৰ ওপৰত মানে মহিলাবিলাকৰ মানে আকৰ্ষণটো বেছি। গতিকে আৰু আমি যদি এযোৰ কাণফুলি আমি 50 টকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া মানে কি সেই 50 টকা 100 টকাৰ কাৰণে মানুহ মানে ইমান হেৰি নকৰে, বাৰ্গেনিঙো নকৰে। গতিকে তেওঁলোকে 50 টকাত যদি মানে কি মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া বেম্বটো খেতি কৰিব লাগে। কাৰণ কিয়, বেম্বটো আমাৰ একদম অসমত মানে বাঁহৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে বাঁহৰ খেতি দেখা যায়। আৰু এডাল বাঁহৰ দাম মানে এতিয়াৰ দিনত 200 টকা বুলি কৈছোঁ মই, কিন্তু সেই 200 টকাৰ বিনিময়ত আমি 1 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ? এডাল বাঁহৰ পৰা আমি যিখিনি প্ৰডাকশ্যন উলিয়াওঁ সেইখিনি আমি 1 লাখ টকাৰ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ কিয়, মই যেতিয়া মিলান ফেষ্টিভেলত গৈছিলোঁ, তাতে আমাৰ মানে বেম্বো জুৱেলাৰীও কিছুমান দেখুওৱা গৈছিল। তেতিয়া পাকিস্তানৰ যিখিনি মানুহে দাম চাম সোধা নাই আৰু গোটেই 1 লাখ টকা দি গোটেই জুৱেলাৰীখিনি লৈ গৈছে। তাৰপিছত এডভান্টেজ আছামত যেতিয়া মই জুৱেলাৰী দেখিছোঁ, তাতেও মই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ মহিলাবিলাকক সকলোকে আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁলোকে অলপ সময় খৰচ কৰি বাঁহৰ কেনেকৈ জুৱেলাৰী বনাব পাৰি, মানে সেইটো হৈছে গ্ৰীণ গ'ল্ড, সেউজীয়া সোণ। আমি চবেইতো সোণ নিপিন্ধো নহয় জানো, সেইটো হৈছে হাতৰ কাম। আমি যদি অকণমান সময় নষ্ট কৰি পেলাই যদি আমি বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা আমাৰ আই অলংকাৰবিলাক আমি মাৰ্কেটত এৰি দিব পাৰোঁ, আমি নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া চাবচোন তাত মানে আমাৰ কিমান আনন্দ লাভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু লগতে আমি মানে আমাৰ আৰ্নিং মানে কি 50 টকা 100 টকা খৰচ কৰিবৰ কাৰণে কোনেও সংকোচবোধ নকৰে। গতিকে আহক আমি কাপোৰৰ লগতে আমি গামোচা আৰনাই বোৱাৰ লগতে আমি বাঁহৰো সা সৰঞ্জামবিলাক বনাবলৈ আগবাঢ়ি আহোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ।
কৃষকৰ অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ বজাৰ বিপণন ক্ষেত্ৰ এক বিশ্লেষণ গুৱাহাটী বিপণন ক্ষেত্ৰই অৰ্থনৈতিক দিশত কৃষকসকলক যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশেষকৈ বকু ছয়গাঁৱৰ পৰা কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ থলুৱা উৎপাদিত কৃষিজাত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে ৰাসায়নিক সাৰযুক্ত শাক-পাচলিৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে সাৰ নিদিয়াকৈ কৰা খেতিৰ ফসল বিক্ৰী কৰে বুলি বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টক জানিবলৈ দিয়ে ইয়াৰ উপৰিও সাৰ নিদিয়াকৈ কৰা মালভোগ কলৰ খেতিৰ পৰাও তেওঁলোকৰ বহু পৰিমাণে লাভ হৈছে বুলি এজন কৃষকে মন্তব্য কৰে চাওক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন আমি সপ্তাহ 4 দিন আনো বাইদেউ শনিবাৰ ৰবিবাৰ বৃহস্পতিবাৰ মঙ্গলবাৰ 4 দিন পাচলি আহে আমাৰ ফ্ৰেছ সবজি ছয়গাঁও বকৰ পৰা আহো আমি তেখিনি পাচলি গাঁৱৰে হয় বাইদেউ ঘৰুৱাকে কৰা যায় আপোনাৰ ডাঙৰ খেতিয়ক আছে আপোনাৰ কিমান খেতিয়ক আছে আমাৰ জিকা খেতিয়ক বেলেগ কলৰ বিভিন্ন আপোনাৰ আছে মাটিসমূহ গাঁৱৰ মাটিৰ পৰা হয় গাঁৱৰ আপোনাৰ নিজৰো আছে কিছু বাইদেউ আৰু আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰা কালেকচন কৰা যায় দুই একবিধ বস্তু গোটেইখিনিতো একেলগে নহয় আৰু বাইদেউ আপোনাৰ মানে গাঁৱত এতিয়া জিকা কিলো 60 টকা 50 টকা ৰেট ধৰি দিয়ে আপোনাৰ খেতিয়কে বা বজাৰত কম হ'ব চাগে এতিয়া আপনি 60 টকা কেজি আমি 70 টকা কিলো 80 টকা কিলো বিক্ৰী কৰিব লাগে 50 টকা ধৰিলে 60 টকা কেজি বিক্ৰী কৰো ইয়াতে বা 40 ধৰিলে 50 টকা বিক্ৰী কৰো তাতে যদি কমি যায় আমি ইয়াতে 10 টকা কমাই দিও বা 20 টকা কমাই দিও এনেকুৱা সিস্টেম গ্ৰাহকৰ সাপোৰ্ট কেনেকুৱা ঠিকে চলি আছে বাইদেউ অলপ হাল্লা কৰি আপোনাৰ বাহিৰৰ লগত কমপ্লেইন মিলাব চাই বাহিৰৰ লগত মিলালে নহব কাস্টমাৰে বুজাই কও আমি কাস্টমাৰে বুজি পায় কমপ্লেইন নাই একো বৰ্তমানৰ পাছলৈটো কোমোৰা জালে জহা কোমোৰা জালে ফুল জিকা ভাত কেৰেলা খেতিসমূহ ক'ত কৰে আপোনালোকে আৰু ছয়গৰ পৰা অলপ ভিতৰত হয় ডাকুৱা পৰা বুলি কয় কিমান মান খেতিয়ক কিমান জনমান খেতিয়ক হয়তো খেতিয়ক বছৰত কমে আগত আমি প্ৰথম আৰম্ভণি কৰোঁতে 23 জন মান আছিল এতিয়া 11 জন মান আছে আমাৰ মালভোগ কলটো মই নিজে এজন মালভোগ খেতিয়ক কলটো মই নিজে কৰো আমাৰ তাতে 100% কল মালভোগ মানে কাৰ্বাইড ফ্ৰী পাব হয় গুৱাহাটীৰ কল কিনিবলৈ মানুহে ভয়ে কৰে গুৱাহাটী বুলি 100% কাৰ্বাইড ফ্ৰী পাব এটো কেনেকৈ গম পাব মানুহে আমাৰ ইয়াত আপুনি কল কেনেকৈ পাবে লাইভ চাই ল'ব পাৰে তাৰমানে কল আমি ষ্টক কৰি থৈ দিও হয় কাৰ্বাইড দিয়ে 10 দিন হওক 15 দিন হওক যেতিয়া পকি থাকে পকাৰ পিছত আমি মানে কেঁচা কলে আনি পেলাই পকিবলৈ দিয়ে আৰু এতিয়া গৰম দিনতো সোনকালে পকে তেনেকৈ মানে কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ নহয় আমাৰ খেতিসমূহ ক'ত কৰে আপোনালোকে মোৰ 6 গাঁৱত আছে 1.5 বিঘা আৰু কলৰ বাগান হয় আৰু পাইকানত আছে মোৰ 8 বিঘা ইয়াৰ লগে লগে আজি বাতৰিৰ পৰা মই আকাংক্ষিতা মহন্তই বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব বিজনেছ নৰ্থ ইষ্ট